حسین دا جیڑا بھی جگت بن گیا جلا حسین دا انہیں کدی نہیں چھوڑنا اللہ حسین دا. ہم لوگوں نے سوسائٹی میں ایک چیز رکھنی ہے کہ جی ان چیزوں کو اپنے ساتھ لے کر چلیں, ٹھیک ہے, ان چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے. باقی اللہ جانے ہماری پہچان, باقی اللہ بہترین قبول کرنے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ تمام سننے والوں کو السلام علیکم. آج کی محفل میں حسین علی کی طرف سے آپ سب کا ویلکم. الحمدللہ ہمیں بہت خوشی ہے کہ آپ سب تشریف لائیں, اور ماجد خان صاحب کا بھی بہت شکریہ کہ انہوں نے آج کی اس محفل کی تمام ارینجمنٹ کا خیال رکھا ہے. دوستو, محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. یہ مہینہ ہمیں بہت بڑے سبق سکھاتا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسانیت پر ظلم کی انتہا جتنی بھی بڑھ جائے لیکن حق اور سچائی مٹ نہیں سکتی. محرم کا یہ مہینہ ہمیں انسانیت, قربانی, صبر, انصاف اور حق کے ساتھ کھڑے رہنے کا پیغام دیتا ہے. کربلا کا واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ظلم کے سامنے سر نہیں جھک سکتا. آج میں آپ کو صرف چند باتیں یاد دلانا چاہتا ہوں. پہلی بات, انصاف اور سچائی کا دامن مت چھوڑیں. ہر وہ شخص جو سچ سے محبت کرتا ہے, جو انصاف سے محبت کرتا ہے, وہ امام حسین علیہ السلام کے راستے پر ہے. انہوں نے ہمیں سکھایا کہ جب ظلم نظر آئے تو اس کے سامنے خاموش تماشائی نہ بنے. اپنی زندگی میں جب بھی ناانصافی دیکھیں, چاہے آپ کے اپنے ہی گھر میں کیوں نہ ہو, چاہے باہر ہو, اس غلط بات کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کریں. دوسری بات, اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں. آج ہم سب کو پانی بہت آسانی سے میسر ہے. جب ہم چاہیں پانی پی سکتے ہیں, لیکن کربلا کا واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ پانی بھی کتنی بڑی نعمت ہے. اس محرم میں جب بھی آپ ایک گلاس پانی پئیں, اللہ کا شکر ادا کریں اور کربلا کے تمام پیاسے معصومین کو یاد رکھیں. تیسری اور آخری بات, کربلا کا سب سے بڑا میسج یہ ہے کہ نماز سے زیادہ کوئی چیز امپورٹنٹ نہیں ہے. کربلا میں جب جنگ کا میدان تھا اور مشکلات کا سامنا ہر طرف سے تھا, تب بھی امام علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے نماز کا دامن نہیں چھوڑا. میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے, میری فیملی کو اور ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق دے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان باتوں کو یاد رکھیں گے. آپ کی توجہ کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. Oh,
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق اللہ العظیم. محبت اور عقیدت کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم حبیب اللہ بتایا اپنو حالاں دا بتایا اپنو حالاں دا مندیاں نو گل لاؤنا مندیاں نو گل لاؤنا ہوندا کم لجپالاں دا تے کوئی مثل نہ ڈولن دی کوئی مثل نہ ڈولن دی کوئی مثل نہیں ڈولن دی چپ کر میرے علی ایتھے جان یوں بولن دی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جیڑا بھی جگت بن گیا جلا حسین دا انہیں کدی نہیں چھوڑنا پلہ حسین دا. جیڑا بھی جگت بن گیا جلا حسین دا انہیں کدی نہیں چھوڑنا پلہ حسین دا. اور پوچھو میرے تو کس جگہ ملدا اے او خدا پوچھو میرے تو کس جگہ ملدا اے او خدا. نگری ہے فاطمہ دی محلہ حسین دا انہیں کدی نہیں چھوڑنا اللہ حسین دا. جیڑا بھی جگت بڑھ گیا جلا حسین دا انہیں کدی نہیں چھوڑنا اللہ حسین دا. حسین
حسین ایسا عظیم کاری ہے بن بدل کے قرآن جاری ہے بن بدل کے قرآن جاری ہے حسین ایسا عظیم کاری ہے بن بدل کے قرآن جاری ہے دیکھے اکبر حسین کہنے لگے دیکھے اکبر حسین کہنے لگے نانا تیری تصویر تجھ پہ واری ہے بن بدل کے قرآن جاری ہے بن بدل کے قرآن جاری ہے آخری شعر سکون والے ہیں چین والے ہیں شکر ہے کہ حسین سبحان اللہ والے ہیں شکر ہے کہ حسین والے حسین بولے میدان کربل میں حسین بولے میدان کربل میں ہم ہی کعبہ کو حسین والے ہیں شکر ہے کہ حسین والے ہیں سکون والے ہیں چین والے ہیں شکر ہے کہ حسین بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين
وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وسلم سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه السلام والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد سورہ اخلاص لم شریف اور اولا خدر پاک پڑھ کے نہیں فرماتا دادی صاحب کو وفات پا گئی والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء اللهم أجرنا من النار اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي ساحل لنا أشقى لنا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا ورسولا. میرے مالک تیری توفیق سے ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کی. اللہ پاک بچوں نے سورہ یاسین کی تلاوت کی. اللہ پاک ہم نے امام حسین پاک کا ذکر کیا, شہید کربلا کا ذکر کیا. اللہ پاک تیرے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ذکر کیا, آپ کی ذات پر درود و سلام کا تحفہ پیش کیا. ختم شریف پڑھا گیا. اللہ پاک جملہ عزیز جو بھی کچھ پڑھا گیا, جو اہتمام کیا گیا علیہ خانہ نے, یا اللہ پاک سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مالک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے ان کا آج کی یہ دعوت اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ پاک انہوں نے تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کو گھر پہ بلایا. یا اللہ پاک قرآن پڑھنے والے بچوں کو, طلباء کو بلایا. اللہ پاک ان کی یہ کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مالک جس مقصد کے لیے بلایا ہے امام زین العابدین بیمار کربلا کے وسیلے سے, اللہ پاک وہ مقصد پورا فرما. میرے مالک اس گھر سے تعلق رکھنے والے بھائی جان کے والد صاحب, ان کی دادی صاحبہ, جو بھی اس گھر سے بلکہ اس پوری برادری سے, اس خاندان سے جو کوئی تعلق رکھنے والے آج تک اس دنیا فانی سے چلے گئے, اللہ پاک سب کی بخشش فرما. آج کا سارا صاحب انہیں کی روحوں کو پیش کرتے ہیں, قبول اور منظور فرما. یا اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. یا میرے والد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے ہم سب کے والدین کی بخشش و مغفرت فرما. مالک جن کے والدین زندہ ہیں ان کو صحت سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرما. مالک جن کے والدین اس دنیا فانی سے چلے گئے, اللہ پاک ان کی بخشش و مغفرت فرما. مالک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. یہ میرے مالک ہمیں صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما, اور روز قیامت ہمیں اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت کے جھنڈے تلے جگہ عطا فرما. یا اللہ حسین, علی, نور اور زہرا کی صحت, خوشحالی اور کامیابی والی زندگی عطا فرما. یا اللہ حسین, علی اور ان کے تمام گھر والوں کو لمبی عمریں, صحت اور رزق اور ایمان میں برکت عطا فرما. جو دروازے بند ہیں اپنے فضل و کرم سے, اپنے حبیب کے فضل و کرم سے جو مشکلات ہیں وہ دور فرما. اور مریم اور فاطمہ کے لیے یا اللہ پاک ان کے اچھے نصیب فرما. یا اللہ پاک جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کے وسیلے سے اللہ پاک مریم اور فاطمہ کے نیک اور اچھے نصیب بنا. محبت کرنے والے اور دیندار ہم سفر عطا فرما, جو ان کی امیدوں سے بڑھ کر ہو اور ہمیشہ ان کا ساتھ دیں. ہمارے والدین, بچوں اور تمام گھر والوں پر اپنی رحمت نازل فرما. ہماری جائز دعائیں قبول فرما اور ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیں عطا فرما. ہمیں اچھا مسلمان بنا اور نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا میرے مالک کریم, اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے پیارے
प्यारे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से, हुजूर के सहाबा व अहले बैत के वसीले से, जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वसीले से, इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार करबला औन मोहम्मद के वसीले से, इमाम अली अकबर के वसीले से, अब्बास के वसीले से, अल्लाह पाक हमारी तमाम दुआएं अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। ये मालिक जो खास दुआ के लिए कहा गया अल्लाह पाक इसको भी अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। मालिक जो बेहतर जानने वाला है अल्लाह पाक हमारे तमाम नेक मकासिद अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। ये मेरे मालिक हम सबको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीले से दुनिया में भी कामयाब फरमा, मालिक आखिरत में भी कामयाब फरमा। मालिक बरोज़ महशर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफाअत नसीब फरमा। मालिक हम सबको कब्र के अजाब से महफूज फरमा। मालिक हमारी बच्चियों की इज्जतें महफूज फरमा। या अल्लाह पाक हमारी बच्चियों को हया और इज़्ज़त वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा। मालिक हमारी बच्चे नौजवान औलाद को अपने वालिदैन का अदब और एहतराम करने की तौफीक अता फरमा। नौजवान औलाद को अपने वालिदैन की बात मानने की तौफीक अता फरमा। वक़ुल रब्बि ग़फ़िर वरहम अंत खैरुर राहिमीन। ये मेरे मालिक शुहदाए करबला के वसीले से हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुराद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीरुल मोमिनीन आपके वसीले से अल्लाह पाक मुल्क पाकिस्तान की भी खैर फरमा। मालिक उम्मत मुस्लिमा की खैर फरमा। मालिक मुसलमानों की खैर फरमा। मालिक कुफर को निस्तो नबूद फरमा। वक़ुल रब्बि ग़फ़िर वरहम अंत खैरुर राहिमीन। इलाही बहक़्क़े बनी फ़ातिमा के बरक़ौल ईमा कुनी ख़ातिमा अगर दावत अमरद कुनी वल क़बूल मनूद अस्सदामान आले रसूल गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा नाक़िसारा पीर कामिल कमदारा रहनुमा गंज बख्शी मशहूर आपकी हम पर करम सखी कर करम करवा करम दोनों जहां में रक्षरम गंज बख्शी मशहूर आपकी इन पर करम सखी कर करम करवा करम दोनों जहां में रक्षरम वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि सय्यिदना मुहम्मद। ये मीठा निकाल के पहले कारी साहब को खिलाओ, बड़े वाले कारी साहब को दो, छोटे बच्चों को दो, वापस दो दे। ये बच्चों के आगे रख देना, बच्चे लेंगे। चलो कोई नहीं, जैसे है उनकी मर्जी। ये बच्चों को देना ये सबको। हाँ जी पैकिंग ये ले आओ। ये ले आओ। खा लो बच्चों, इधर ही खा ले लो। लो। हाँ, खाओ खाओ, ये एक- जिसका दिल करता है खा लो, जिसका दिल करता है साथ ले जाओ। जैसे आपकी मर्जी है। चलो जैसे आपकी मर्जी, आपने खाना खा लो, साथ लेके जाना साथ लेके चलो। मीठा खा लो बाकी ताकि बरकत हो ना। ये लो मीठा मीठा खिला दो बच्चों को, ठीक है ये आपकी बोतल ये लो। और इसमें से वो भी दो, ये चिलीज वगैरह भी दो बच्चों को। और ये मीठा को एक एक मीठा ये लो भाई। ये लो। मैं कहा हाफिज़ साहब के लिए ख़ास मीठा लेके जाए, हाफिज़ साहब के लिए। चम्मच देते हैं। जाइए A few moments later. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? कैसे तबीयत सबकी? जनाब अली कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिटफाट होंगे, परफेक्ट होंगे और राइट होंगे। जनाब अली आज हम लोगों ने अपने घर में एक महफिल का इनेकाज किया था और सब कुछ आपने देख लिया होगा। हमारी कोशिश यही थी कि सबके लिए इज्तिमाई दुआ कराई जाए और इसमें हम कामयाब हुए। अल्लाह पाक सबकी दुआओं को कबूल करे और कामयाब हुए तो आप लोगों ने बताना है कि हम लोग कामयाब हुए। इसी तरह मतलब मुहर्रम जो है वो इसी तरह ही गुजरेंगे, कोशिश यही होगी क्योंकि मुहर्रम का जितना एहतराम किया जाए उतना ही अच्छा है, बेहतरीन है, बेहतरीन अमल है। बाकी बहरहाल वक्त तो गुजर गया जी। वो तो गुजर ही गया। वक्त कभी नहीं रुकता। हाँ, वो नहीं रुकता, वक्त नहीं रुकता। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। हाँ जी, गुजरना था तो वक्त इसलिए वक्त से रुकता। सीखें। तो इसलिए मैं इनको बता रहा हूँ कि वक्त नहीं रुकता। अब ये खुद एडमिट करे शाकाश और हसन के वक्त नहीं रुकता, तो वक्त पे काम करा लेते तो अच्छा होता। लेकिन अब वो हाथ में मेरे आ गया, अब वो काम मैं ही करूँगा। तो अब कोई भी काम इंशाल्लाह ताला हम ना दरअसल वादिया मरमों का एहतराम करते हैं, ठीक है? तो जो पढ़ा रहे 10 मिनट वैसे भी हमें को हमें नहीं ये बड़ा काम नहीं, छोटे-छोटे छोटे काम तो यूं कर देते। देखिए जी बात ये है कि इंसान को रियलिटी पसंद होना चाहिए, ठीक है? सच बोलना चाहिए, सच का साथ देना चाहिए और अच्छी बात करनी चाहिए। ये ऑल फ्लोर इधर की बातें घुमा के नहीं करनी चाहिए। एक काम है जो आपने करना है, आपको करना करना ही चाहिए। पड़ लेगा, हमने बहुत सारी ये इस तरह की एलेबल नहीं करनी कार्ड नहीं चाहिए। किया। बहरहाल अब बाजी ने मुझे कहा था, अब बाजी ने मुझे समझा दिया कि इन्होंने कोई इन्होंने वास्ता को रोक नहीं है। 500 ते हसन साहब ने शाकश दे काम ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਢਿੱਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾ ਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹसन ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ,
क्यों जी ठीक है जी अरेंजमेंट भी वो तो खुश हो जाएंगे ढोलकी का अरेंजमेंट सारा कुछ ढोलकी में बजाने नहीं आती लेकिन मैं बारह ढोल ले आवांगा वो बजा ये तो बहुत अच्छा होगा सर बात सुनो हमारा मैं चलो अभी शादी का टॉपिक हम नहीं करेंगे नहीं शादी के टॉपिक की बात नहीं हो रही है काम एक सिले इनके जिम्मे लगाया था उस काम की बात हो रही है अगर ये लोग नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं सोके मैं खुद कर लूँ ठीक है कर ले हमने कर लिया हुआ है फजूल मेरे पास 10 बार निकाले से सभा नहीं 10 बार अच्छा इन दोनों को 10 बार निकाले ये देखे तेरे को कितनी काली पड़ी हुई है कितनी बुरी बात है मुहर्रम आपको ये नहीं कहते आज खान खानी कराई है ठीक घर में तो आराम से अच्छी बात है अल्लाह ताला अच्छे कर देंगे काम सारे 10 दिन पढ़ा लेंगे तो कोई मसला नहीं है मुहर्रम आपको ये नहीं कहते कि आप ये छोड़ दें वो छोड़ दें ऐसा कर दें वैसा मुहर्रम आपको ये सिखाता है कि भाईजान कुर्बानी कैसे देनी है अपने दीन पे कैसे साबित कदम रहना है किसी झूठे का साथ नहीं देना ठीक है जी किसी गलत जगह पर अगर गलत हो रहा हो तो उस वक्त उस जगह पर उस मकाम पर आपने कहना है कि ये गलत हो रहा है हक सच के साथ खड़े रहना मुहर्रम हमें ये सिखाता मुहर्रम हमें ये नहीं सिखाता कि आम जिंदगी के मामूलात आप चेंज कर दें आप अगर उल्टे कदम सो रहे हैं तो सीधे कदम सो जाएं अगर आप ये कर रहे हैं तो वो कर लें वो कर रहे हैं तो ये कर लें ठीक है जी बहरहाल हर किसी की अपनी सोच है हर किसी का अपना अंदाजे तरीका है सोचने का हर किसी का अपना दिमाग है तो जो दिमाग है कुछ लोगों ने इस्तेमाल नहीं करना तो उन लोगों ने इस्तेमाल नहीं करना जिनकी हजामत हुई है जिनके सर के बाल जो है उनको ज्यादा समझ आ रही है आपको पता है तो बाल तो मैं तो कटिंग करा नहीं सकती कल तू कराई और तेरा दिमाग ज्यादा चलेगा कोई मरमों में मना तो नहीं किया ये काम नहीं करना कोई भी काम तो सारे काम करते शुक्र अल्लाह का तो ये काम करते हुए क्या वो टाइम लगेगा ये काम नहीं ना बड़ा काम है छोटे छोटे काम तो फिर हो जाते ये लोग आप समझ यकीन माने 10 मिनट का काम है पेमेंट करनी घर में बंदे ने आना और सारा काम बंदे ने खुद करके चले जाना बस सिर्फ ये काम बहरहाल छोड़े इस टॉपिक को मैं कह रहा हूँ इस टॉपिक को इस टॉपिक को छोड़ दें बहरहाल जी हमारा अगर आपको ब्लॉग आज का पसंद आया हो तो दुआ कीजिएगा कि हम लोग ऐसे ही आगे भी आपके लिए ब्लॉग लेकर आते रहे क्योंकि ये वो इस तरह के हाँ जी वो अगर आप आया तब मेरे तक पहुंचाएंगे तो मैं बात करूंगा मैं उससे पहले बात नहीं कर सकता मेरी आदत नहीं तो ना स्पॉन्सर निकाले ना निकाले नहीं उसमें बाद में बात होगी मैं उससे पहले गुफ्तगू नहीं कर सकता हाँ जी तो बात इतनी सी है कि मुझे बात बुला दी यकीन करें मैं बहुत अच्छी बात करने वाला था लेकिन शाकश ये शैतान है ठीक है तो शैतान जो है वो हमेशा अच्छी बात करने से बीच में अपनी लात उड़ा लेता है जी जी बिल्कुल अब मुझे वो बात भूल गई मुहर्रम में बस मुहर्रम का अदब करना चाहिए हम सबको और जो है ना गाने गुने चीजें नहीं सुननी चाहिए एक बंदा बात सुनने जाके इतनी सी बात उसने गाना का जब मैंने उसको बताया ना मर रहा मैं फिर भी नहीं वो बात है जब मैंने लाइट बंद की तो फिर इसको समझ आई मुझे आवाज नहीं अंदर आई लेकिन मैं माफी चाहता हूँ नेक्स्ट टाइम अदब करना चाहिए 10 दिन तो बहुत ही ज्यादा करना चाहिए अल्लाह माफ करे जरूर करना चाहिए जब मुझे याद है कि हमारे जब स्कूल टाइम होता था तो हमारे टीवी पे भी नहीं म्यूजिक चलता था ना कोई मशहूरी कुछ भी नहीं होता था वो टाइम वापस आना चाहिए अदब एहतराम तो बनता सबका ही बनता तो करना चाहिए बंद हो जाना अदब एहतराम 12 महीने नहीं ये मरम का ज्यादा 12 महीने अदब एहतराम लेकिन म्यूजिक टीवी चीजें ये वो 12 महीने नहीं होता अदब एहतराम जो है ना वो 12 महीने कह रहे कि 10 का खास एहतमाम किया बाला जनाब अली मैं आपसे ये कह रहा था कि इस तरह के ब्लॉग मैंने जो आज ब्लॉग बनाया इस तरह के ब्लॉग भी बनने चाहिए ताकि हमारे बच्चों को पता चले कि किस मकसद के तहत क्या होता है और किस तरह क्या होता है क्या नहीं होता हमारे जो बच्चे हैं इन सब चीज़ों से इस तरह की महफिलों से दूर होते जा रहे हैं मकसद मेरा यही था कि अगर कोई बच्चा देखे तो पूछे अपनी वालिदा से कि ये क्या हो रहा है किस चीज़ के लिए हो रहा है किस मकसद के लिए हो रहा है क्या बात है ये क्यों कर रहे हैं ऐसा ये क्यों पढ़ रहे हैं तो मेरा मकसद ये था अगर मैं अपने मकसद में कामयाब हूँ तो फिर तो अच्छी बात है अगर नहीं तो फिर और आगे बनाते जाएंगे और ये बात भी मैं कहने वाला था कि इस तरह का ब्लॉग बनाने का मकसद ये है मुझे चाहे इसमें व्यूज़ आए ना आए मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है हम लोगों ने सोसाइटी में एक चीज़ रखनी है कि जी इन चीज़ों को अपने साथ लेकर चलें ठीक है इन चीज़ों को साथ लेकर चलना चाहिए बाकी अल्लाह जाने हमारी पहचान बाकी अल्लाह बेहतरीन कबूल करने वाला है और अल्लाह कबूल करेगा अब मैं शाकश को छोड़ देता हूँ जो मैं ये कहूँगी जो उसने कहा कि बच्चों को पता होना चाहिए कि आज की जो न्यू जनरेशन है वो इस चीज़ से बहुत पीछे है और वो जो वालिदैन है वो भी कोई खास तवज्जो नहीं दे रहे ठीक है उनको पता होना चाहिए कि ये क्या अदब एहतराम किस लिए क्यों करते हैं ये सब चीज़ें दिखाने का मकसद यही है देखिए अमल करें और आगे भी आप इसको लेके चलें जब हम नहीं होगा तो ये सिलसिला चलता ही रहना क़यामत तक जारी रहेगा जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं स्पेशली उनके लिए और वो भी इस दुआ में शामिल हों उस वक्त आमीन कह रहे तो अल्लाह ताला कबूल कर ले कि पता अल्लाह ताला कभी भी किसी भी रंग में हो अल्लाह ताला यूं करके इंसान की जुबान से निकली चीज़ कबूल हो जाती है अक्सर ऐसे होता है कि बंदा कहता है यार ओए मैं मांग लेता ना शुक्री होती है ये ना शुक्री ऐसे होता है अक्सर होता है
होता है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते थे, मेरी वालिदा जनरेशन में कहती थी कि हमेशा अच्छा बोल जाता, हाँ। हमेशा। मैं उल्ट बोल देता था ना अक्सर औकात में, वो एंड होगा, सख्ती से मुझे डांटते थे कि हमेशा मुंह जो चंगे लफ्ज कट जाता। वो एक मिसाल शक का शख्स देती होती है कि मुंह पर आए तो आवाज चंगी कटनी चाहिए, है जी, कहती है ना। हाँ जी। और ये अभी भी ओलफोल बकता रहता, हम फिर भी इसको टोकते हैं, क्यों कह रहे आज ना क्या है कहनी है। बाजी तो अक्सर इसको कहती है, ये नहीं ऐसी बात नहीं है, ये देखो बाजी कभी कभी होता है हाँ कर देता है, ये मुंह से निकाल देता है, उसको पता नहीं चलता। पकड़ लेते हैं, खुद ही से पकड़ते हैं, तो फिर ये स्टॉप हो जाता है। पर जनाब अली, जहाँ तक मेरा कहना है, ब्लॉग आज का यहाँ पर एंड करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो आप लोगों ने क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना। अपने कमेंट्स करना है। वीडियो को शेयर कर देना है, बेल आइकन को क्लिक कर देना है, और अगर हमारी काविश अच्छी लगे तो अप्रिशिएट कर देना है। ठीक है जी, इससे ज़्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए। जिंदगी में तो कल दोबारा इंशाल्लाह ताला एक नए ब्लॉग के साथ आप लोगों के लिए हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।